رپورٹ نے بیوروکریسی کے عدم تعاون کی قلعی کھول دی ہے۔ بیوروکریسی نے ریکارڈ چھپانے اور گھمانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ رپورٹ میں ریکارڈ کو کئی محکموں اور دوسرے ملازم تک غائب کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، رپورٹ میں یہ مندرجات جو کہ سامنے آئے ہیں، اداروں کے عدم تعاون پر گاندھی کو فخر محسوس ہوا ہوگا۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کعبے مساوی سزا یافتہ شخص ہے۔ براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ کے یہ مندرجات جو کہ ہم عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، کعبے مساوی نے بعض شخصیات پر الزامات لگائے اور مساوی کے الزامات کی تحقیقات کمیشن کے TORs میں شامل نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو وفاقی کابینہ کا براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ کو پبلک کرنے کا فیصلہ۔ براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ نے بیوروکریسی کے عدم تعاون کی قلعی کھول دی۔ بیوروکریسی نے ریکارڈ چھپانے اور گھمانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ریکارڈ کو کئی محکموں اور دوسرے براعظم تک غائب کیا گیا۔ اداروں کے عدم تعاون پر گاندھی کو فخر محسوس ہوا ہوگا۔ کعبے مساوی سزا یافتہ شخص ہیں۔ کعبے مساوی نے بعض شخصیات پر الزامات لگائے۔ مساوی کے الزامات کی تحقیقات کمیشن کے TORs میں شامل نہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ پاکستانیوں کے غیر ملکی اثاثوں کی چھانبین 200 کے معاہدہ کیا گیا۔ معاہدہ نیب اور برطانوی اثاثہ جات ریکوری فرم کے درمیان ہوا۔ بیرون ملک سے برآمد ہونے والی رقم کا 20% حصہ براڈ شیٹ کو دیا جائے گا۔ براڈ شیٹ نے لندن کی عدالت میں پاکستان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو وفاقی کابینہ کا براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ کو پبلک کرنے کا فیصلہ۔ براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ نے بیوروکریسی کے عدم تعاون کی قلعی کھول دی ہے۔ بیوروکریسی نے ریکارڈ چھپانے اور گھمانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ریکارڈ کو کئی محکموں اور دوسرے براعظم تک غائب کیا گیا۔ اداروں کے عدم تعاون پر گاندھی کو فخر محسوس ہوا ہوگا۔ کعبے مساوی ایک سزا یافتہ شخص ہیں۔ براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے، کعبے مساوی نے بعض شخصیات پر الزامات لگائے۔ رپورٹ میں یہ بھی موجود ہے، مساوی کے الزامات کی تحقیقات کمیشن کے TORs میں شامل نہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ پاکستانیوں کے غیر ملکی اثاثوں کی چھانبین 200 کے لیے معاہدہ کیا گیا۔ معاہدہ نیب اور برطانوی اثاثہ جات ریکوری فرم کے درمیان ہوا۔ بالکل، تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینئر تجزیہکار رؤف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سب سے پہلے انہوں نے اس رپورٹ کو GTV کی اسکرینز پر لانے کے بعد اور بڑا ہی کمپریہنسو طریقے سے رؤف کلاسا صاحب بہت سارے پوائنٹس کو پہلے ہی بریف کر چکے ہیں۔ عامر متین صاحب سینئر تجزیہکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متین حیدر صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متین صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا ایک بار پھر سے آغاز کریں گے۔ کہیے گا جو ریمارکس اور جو رپورٹ میں باتیں جو لکھی گئی ہیں کافی تشویشناک ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک پریشر بظاہر طور پر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جسٹس صاحب پر تھا اس رپورٹ کے حوالے سے، اسے کمبائن کرنے کے حوالے سے۔ کیا کہیں گے، اس کے کیا امپیکٹ اور کانسیکوینسز آپ دیکھ رہے ہیں آگے؟ جی بالکل، دیکھیے کہ پہلے تو وفاقی کابینہ کا بہت بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے کہ براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ اوپن کر دیا گیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ دباؤ بھی تھا، لیکن اس کا خاص طور پہ اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ لیکن ایک جو انتہائی اہم چیز ہے وہ براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ نے اس تمام تر معاملات میں بیوروکریسی کے عدم تعاون کی قلعی کھول دی۔ بیوروکریسی نے ریکارڈ چھپانے اور گنوانے کی ہر ممکن کوشش کی، یہ کہا گیا اس رپورٹ کے اندر، اور ریکارڈ کو کئی محکموں حتیٰ کہ دوسرے بر اعظم تک غائب کیا گیا۔ حکومتی اداروں کے عدم تعاون پر موہن داس گاندھی کو فخر محسوس ہوا ہوگا۔ یہ تھی آبزرویشن رپورٹ میں جسٹس عظمت سعید کی، اور یہ کہا گیا کہ کعبے موسوی کے بارے میں کسی قسم کی تحقیقات کراس چیک کیے بغیر ان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن کیا گیا، حالانکہ کعبے موسوی ایک سزا یافتہ شخص ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کعبے موسوی نے جن شخصیات پر الزامات لگائے تو حکومت پاکستان خود اب تحقیقات کر سکتی ہے، جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کری۔ تو یہ پاکستان کی حالیہ اکاؤنٹیبلٹی ہسٹری میں، فائنینشیل ہسٹری میں یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور اب محض براڈ شیٹ رپورٹ سامنے آنے کے بعد اس کو دوبارہ داخل دفتر نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر مزید ایک امپلیمنٹیشن کمیشن قائم کرنا ہوگا، جس کے سامنے وہ تمام تر کریکٹرز، وہ تمام تر عناصر سامنے پیش کیے جائیں جن کی نشاندہی اس براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں کی گئی۔ آیا وہ FIA پہ مشتمل ہو یا نیب پہ مشتمل ہو یا جوائنٹ کمیشن ہو جس میں تحقیقاتی ایجنسیاں بھی ہوں، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوں، لیکن اب محض رپورٹ سبمٹ کرا دینا، جس طرح کہ پہلے رؤف کلاسا صاحب نے کہا
महज रिपोर्ट के आ जाना ही काफी नहीं, इसके ऊपर अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हुकूमत को इस हवाले से। क्या होगा, सिर्फ रिपोर्ट का मंजर यहाँ पर आ जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। मतीन साहब साथ ही रहिएगा, इसी पर मौक़िफ़ जानेंगे। आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मतीन साहब, जो गुफ्तगू आप इससे पहले कर रहे थे, यकीनी तौर पर इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि हुकूमत ने जिस तरीके से इस पर कमीशन बनाया और इस पर बरवक्त कार्रवाई की गई, लेकिन अब असल में सिर्फ इस रिपोर्ट को सामने लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कार्रवाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहिएगा, कितना मार्जिन है इस वक्त हुकूमत के पास दीगर चैलेंजेस के आगे इस पर काम करने के लिए? वैसे थोड़ा सा क्रेडिट तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि इन्होंने कम से कम ये इंक्वायरी करवाई, क्योंकि इससे पहले ये रिवाज था कि इस तरह की चीज़ें हमेशा दबा दी जाती थी। और ये मैं और रऊफ क्लासरा हम क्रेडिट ले सकते हैं कि ये स्टोरी ब्रॉडशीट की हमने ही ब्रेक की थी आज से 5-7 साल पहले, और उसके बाद हम तसलसल के साथ इसको फॉलो अप कर रहे थे, और उस दौरान में गलती दर गलती हुई जा रही थी। वही वकला, फॉर एग्जाम्पल अहमद बिलाल सूफी साहब, जो कि इसके लिए जो एक गलत कंपनी को पैसे जिन्होंने दिलवा दिए थे, वो गवर्नमेंट को की कई और मुकदमों में पैरवी करते रहे और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते रहे, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया, उन सरकारी अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया, और ट्रिप्स लगते रहे। पिछले 5-7 साल में लोग जा रहे हैं लंदन में और वकीलों को पैसे दिए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर तो ये जिस तरीके से पैरवी की गई, किताब लिखनी चाहिए हाउ नॉट टू फॉलो अ केस। मगर मैं सिर्फ ये रऊफ क्लास साहब जो है ना, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें उन्होंने इसकी फाइंडिंग्स क्या है, रिकमेंडेशन है, ये बताएंगे। बस मैं लास्ट में सिर्फ ये एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसमें उन्होंने जो कॉन्स्टेंट्स बताए हुए हैं कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने उनके साथ ताउन नहीं किया, जो जितने भी उसके एविडेंस है वो गायब कर दिया गया, फाइलें नहीं दी गई, यहाँ पे तमाम हर डिपार्टमेंट ने जो कि रेलेवेंट था उसने बिल्कुल किसी किस्म का कोऑपरेट, ना सिर्फ कोऑपरेट नहीं किया बल्कि रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान के हाई कमीशन लंदन में, वहाँ भी रिकॉर्ड नहीं आया। बल्कि और दूसरा कंस्ट्रेंट ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 किरदार थे, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल तारिक फवाद मलिक साहब, वो एब्सकॉन्डर हैं, और वो पहले ही जो है उनके खिलाफ रेड अलर्ट्स निकले हुए हैं, वारंट्स निकले हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स के। तो वो उनकी इसलिए एविडेंस की या उसकी कोई वक़्त नहीं रह जाती। और दूसरा, कावे मौसवी साहब जो हैं वो भी एक कन्विक्टेड आदमी है, सज़ा याफ्ता आदमी है, और बहरहाल उनकी जो इंटरव्यू में कहा गया है कि वो तमाम बातों की तफ्तीश तो करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बताया जाए इस वक्त कि इसके अंदर रिपोर्ट में है क्या, तबसरा बाद में करेंगे। आप रऊफ क्लासरा साहब को मेरा ख्याल उनको टाइम दें कि वो पहले बता दें, मैंने ये बिट्स एंड पीसेस में पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी। सही। आई वुड डेफिनेटली ओवर टू रऊफ क्लासरा साहब। रऊफ क्लासरा साहब, थोड़ा सा मजीद अगर इंसाइट्स आप रिपोर्ट जो कि रिसीव कर चुके हैं, सबसे पहले GTV के नाज़रीन तक आपने तमाम इंसाइट से आगाह कर दिया है, तो थोड़ा सा अगर ब्रीफली आप एक बार फिर इसे एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट अभी उसको पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 61 की रिपोर्ट है, 1 कमीशन जो उनका जस्टिस अजमत साहब का है। इसमें जो भी मैंने कुछ और चीज़ें पढ़ी हैं, 3 में जो इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अभी आपको मैं बता सकता हूँ। जनरल अमजद साहब के बारे में जो इनकी फाइंडिंग है, बड़ी अहम फाइंडिंग है, उस पर बात करते हैं। प्लस ये अहमद बिलाल सूफी साहब हैं जिन्होंने $15 लाख की पेमेंट करवाई थी, उनके बारे में बड़ी इंतहा खौफनाक किस्म की इसमें फाइंडिंग या उन्होंने अपना कॉमेंट्स उन्होंने दिए हैं। और तीसरे जो है इसमें जो मेरा ख्याल सबसे बड़ा डैमेजिंग जिसको कहेंगे उनके लिए बड़ा एक उनके लिए झटका होगा, वो अब्दुल बासित साहब हैं जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के लंदन में, जिन्होंने पेमेंट की। और सबसे ज़्यादा मैं वहीं से अब्दुल बासित साहब से शुरू करता हूँ। उनके बारे में बड़े सख्त उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये वो हैं, अगर बासित साहब जो हैं जो पाकिस्तान के एक बड़े टॉप के डिप्लोमेट समझे जाते हैं। ये अगर पाकिस्तान की बहुत बड़ी पोजीशन इन्होंने होल्ड की हुई, यहाँ तक कि एक स्टेज पे इनको पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी लगाया जा रहा था। बर्लिन में ये रहे हैं, वहाँ पे हमारे ये सफ़ीर रहे हैं, इंडिया में रहे हैं। सो उन्होंने इनका पूरा आके तारुफ देने के बाद ये कहा है कि इनसे जो वहाँ पे लैप्सेस हुए हैं उस पर बड़े एक उन्होंने हैरानी का इजहार किया है कमीशन की रिपोर्ट ने। वो ये कहते हैं कि इतना बड़ा सीजन डिप्लोमेट्स इतनी बड़ी बड़ी बिग मिस्टेक्स ब्लंडर्स कैसे कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि एक कोई अमेरिकन आता है, अमेरिकन एक्सेंट में आके थोड़ी सी अंग्रेजी बोलता है पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ या पाकिस्तान के लोगों के साथ, तो वो कहते हैं ही कैन गेट अवे विद मर्डर एज वेल। तो उन्होंने कहा जनाब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अब्दुल बासित
साहब से लैप्सेज हुए हैं, क्योंकि आखिरी जो पेमेंट पे साइन किए गए थे वो अब्दुल बासित साहब की तरफ से थे। वो इसमें ये कह रहे हैं कि जनाब कि आपने उनका सिग्नेचर तक भी चेक नहीं किया कि वो जो सिग्नेचर जेम्स साहब थे, ये जेम्स जेरी नाम था जो कंपनी का जो फ्रॉड करके पाकिस्तान से $15 लाख लेके गए थे, कि वो ये बासित साहब के बारे में कह रही है रिपोर्ट, उन्होंने उनके सिग्नेचर भी चेक करने की कोशिश नहीं की थी कि वही जो पासपोर्ट पे सिग्नेचर हैं और उनके जो मुआहदे पे सिग्नेचर है दोनों एक हैं या दोनों मुख्तलिफ हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े आप उस पर सीजन डिप्लोमेट्स हैं, पूरी दुनिया आपने फिरी है, डिप्लोमेसी आपने की हुई है, 30-40 साल से ज़्यादा का आपका कैरियर है, आपने बिल्कुल एक कैजुअल अंदाज में आपको कहा गया, आपने बैठ के पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए, किसी से पूछगछ नहीं की, और उसमें खासा जैसे मैंने कहा उन्होंने उन पर एतराज़ात उठाए, यहाँ तक कि जस्टी वाकडेन उसने इनके साथ अंग्रेजी बोली है अमेरिकन स्टाइल में, और बासित साहब उसके बाद हमारे यहाँ कहते ना रह गए, फिर इन्होंने फर्दर कोई इंक्वायरी भी नहीं की, कोई उनसे चीज़ें भी नहीं पूछी, वेरिफिकेशन भी नहीं उन्होंने नहीं की, वेरिफिकेशन मीन जो सिग्नेचर थे वो नहीं किए। सो इसमें रिपोर्ट में अब्दुल बासित साहब जो हैं उन पे खासा सख्त इनके कमेंट्स हैं, और लगता है कि उनको अगेन उन्होंने इसमें आज जो लोग जिम्मेदार उनको ठहराया जाएगा, ये ठहराया जा रहा है, ये रिकमेंडेशन है ये सारी, उसमें बासित साहब का बड़ा की उन्होंने बात की, और मेरा ख्याल है बासित साहब जब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे डेफिनेटली उनके लिए थोड़े से एम्बैरेसिंग मूवमेंट्स होंगे कि कमीशन के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट का जज रहे हैं, उन्होंने उनके बारे में मेरा ख्याल है बड़ी सख्त किस्म की उनकी फाइंडिंग है और उनके कॉमेंट्स हैं, एक चीज़। और दूसरा जो अहमद बिलाल सूफी साहब हैं उनके बारे में भी इन्होंने जो वकील थे हुकूमत पाकिस्तान के जिन्होंने $15 लाख की पेमेंट करवाई थी, और पूरी डील जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग डील इन्होंने करवाई थी, जिसकी वजह से बाद में सारा रोला पड़ा। इन्होंने अपने से सेटलमेंट कर दी थी ब्रॉडशीट के साथ, लेकिन इन्होंने जैली ब्रॉडशीट के साथ इन्होंने सेटलमेंट की थी। उसके बारे में ये बताते हैं कि वो भी थोड़ा सा यही कहते टाइपो, कोई यहाँ पे टाइपो मिस्टेक हो गई थी कि दो जो वो डिफरेंट वो ब्रॉडशीट थी उसके बारे में कहते हैं कि उनकी टाइपो मिस्टेक हो गई थी। अब आप इतना बड़ा इंटरनेशनल मुआहदा कर रहे हैं, अब आप खुद को बड़ा एक आप कह सकते हैं आलमी मुबस्सिर समझते हैं। बाद में पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर तक आप रहे हैं, अगर आपको याद हो 2008 में, सॉरी 2013 में ये लॉ मिनिस्टर भी रहे। सो उनका ये कहना है कि ये जिन लोगों को इन्होंने पेमेंट करवाई थी जैली कंपनी को, इन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं करवाया था, ये इनका काम बनता था। अहमद बिलाल सूफी साहब को बाकायदा हायर किया गया था, नैब ने हायर किया था, हुकूमत पाकिस्तान ने कराया था, और इन्होंने अच्छी खासी तगड़ी उनसे फीस ली थी, उनसे पैसे लिए थे। तो आपका काम बनता था कि आप बैठ के प्रॉपर तरीके से पहले तो चेक करें कि ये जो कंपनी है ये कंपनी ठीक है या नहीं है, जिसके साथ आप $15 लाख जिनको दिलवा रहे हैं, और बाद में सेटलमेंट भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने आपको पता मूसवी साहब जहाँ पे क्लेम करके 10 अरब पाकिस्तान से ले लिया। सो इनका यह कहना है कि जो इन्होंने ड्राफ्ट किए थे होमवर्क करना चाहिए था, जो वकील के तौर पर इन्होंने प्रॉपर आके नहीं किया था। प्लस जब इन्होंने पेमेंट्स करवाई थी वो जेम्स जेरी को नहीं करवाई थी पेमेंट, जेम्स जेरी का फ्रंट मैन था यहाँ पे, उसका तारिक मलिक नाम था जो लाहौर से, जिन्होंने पहली बनाई थी ये ब्रॉडशीट बनाई थी जो फ्रॉड वगैरह किए गए थे। इन्होंने $15 लाख जो है पाकिस्तान में तारिक मलिक के नाम पे ट्रांसफर करा। अब इसमें भी हुकूमत पाकिस्तान ने इतराज नहीं किया, इन्हें करना चाहिए था कि मुआहदा हम जेम्स जेरी के साथ कर रहे हैं, डील हमारी उसके साथ हो रही है, तारिक मलिक जो है ये कौन है, कहां से आगे, इनको पैसे क्यों दिलवा रहे हैं? उन्होंने इनको पैसे दिलवा दिए थे तारिक मलिक साहब को। दो, और तीसरी इसमें जो बात की है, जो इसका अकाउंट था, बैंक का अकाउंट था जिसमें जेम्स जेरी ने दिया था इनको तारिक मलिक एंड कंपनी का, जो वायर किया गया था, जो इसका रूटर वगैरह होता है या इसके सारे नंबर्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे हुकूमत पाकिस्तान को अहमद बिलाल सूफी साहब ने दिए थे, और अकाउंट टाइटल नहीं था इस पे। अब ये रिपोर्ट कह रही है कि उस पर कोई अकाउंट टाइटल भी नहीं था कि जिसका ये पता चलता है किसका है या कैसे है, वो भी वेरिफिकेशन नहीं। सो इसमें अहमद बिलाल सूफी साहब पे भी उन्होंने सख्ती उस पर सख्त कमेंट्स किए हैं। जो तीसरा बड़ा करैक्टर है जिस पे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है और जिसके बारे में इसमें रिपोर्ट में है, वो है जनरल अमजद साहब के बारे में। नैब के जो पहले चेयरमैन थे जिन्होंने ये सारी डील की थी, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वो अमेरिका गए थे, वहाँ पे अप्रैल 2000 में उनको अमेरिका लेके गए थे। एक तारिक मलिक साहब थे, एक इनके सुसर जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो उन्होंने अपना तल्लुकात इस्तेमाल करते हुए भेजा था जनरल अमजद के पास कि इनके पास कोई प्रपोजल है आपके लिए, आप जाएं और इनके साथ कोई मुआहदा करें। और आपको उन दिनों में याद होगा कि हुकूमत पाकिस्तान, जनाब मुशर्रफ साहब, नैब वगैरह ये सारे कोशिशें कर रहे थे जनाब कि हम बाहर से पैसा लाएंगे, लूटा हुआ पैसा लाएंगे। तो ये जो तारिक मलिक साहब थे किसी लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनके दामाद थे, और खुद भी एयरफोर्स से इनका ताल्लुक था, वहां से डिसमिस होकर आए हुए थे। तो ये जो है जनरल अमजद को अमेरिका लेके गए, और अमेरिका में इन्होंने जाके जेम्स जेरी और उसमें आगे डॉक्टर पेपर वगैरह थे उनके साथ मिलवाया, और ये बताया गया कि ये इंटरनेशनल रिकवरी के लिए बेहतरीन कंपनीज हैं, ये आपको
آپ کو بہت بڑی مدد کر سکتی ہیں. 50% پہ ہم بیٹھ کے معاہدے کر لیتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان یہاں پہ آ کے پیسے ریکور کرے گی یا بہر ریکوری ہوگی ان پارٹیز کی مدد سے, تو ان کو پیسے دیے جائیں گے, ان کو حصہ اس میں, ان کو شیئر اس پہ دیا جائے گا. اب 1 مہینہ پہلے انہوں نے بریفنگ لی, امریکہ سے واپس ہے. اب یہ ساری چیزیں رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو رپورٹ میں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے بریفنگ لی, واپس ہے, اور اس کمپنی کا کوئی وجود نہیں تھا اس وقت تک. اپریل 2000 تک کوئی وجود نہیں تھا, اور مئی میں ان کو معاہدہ کر دیا گیا. معاہدہ اسی ہی کمپنی کے ساتھ جو 1 مہینے پہلے بن رہی ہے کمپنی, اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ملٹی بلین ڈالر کہ جتنے پیسے پاکستان کے, کہ اس وقت کہا گیا تھا بڑے اربوں ڈالر پاکستان کے باہر پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو اس میں سے شیئر ملے گا, کٹ ملے گا, جو بھی ان کے ساتھ طے ہوا تھا. انہوں نے 1 مہینے کے اندر کمپنی بنائی. کمپنی بنانے کے بعد یہ آئے پاکستان میں آئے, ان کو باقاعدہ یہاں پہ دفتر دے دیا گیا تھا, نیب نے ان کو دفتر دے دیا تھا. یہ اسلام آباد میں یہ اگن طارق ملک صاحب ہیں اور ایک صاحب تھے غضنفر, یہ بیٹھتے تھے نیب میں اسی میں. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا فاروق آدم صاحب جو ہیں وہ یہاں پراسیکیوٹر جنرل تھے, ان کے بارے میں بھی بہت سارے یہاں پہ اس میں ریکمنڈیشنز میں یا رپورٹ میں بتایا گیا ہے. ان پہ بھی خاصے انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ ان سے 2-4 بڑے جو لیپسز کروائے تھے, اور انہوں نے جنرل یہ امجد جو ہیں انہوں نے سارا بلڈن ڈال دیا ہے ان پہ فاروق آدم صاحب. بڑی ہی سرپرائزنگ سچویشن ہے اس وقت. 3 بڑے امپورٹنٹ کیریکٹرز ہیں جن پر ایلیگیشنز لگی ہیں اس رپورٹ میں, جس کو بڑا ہی بریفلی آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے. اور یقینی طور پر اس بات کو کہنے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک پریزیڈنٹ حکومت سیٹ کر چکی ہے, اور یہی کریڈٹ ڈیفینیٹلی ان صحافیوں کو, عامر متین صاحب, رؤف کلاسا صاحب, آپ دونوں کو بھی جاتا ہے کہ جو کہ اس حوالے سے بھی براڈ شیٹ سے متعلق بھی ایک مسلسل فالو اپ لیتے رہے. اور آج جو کہ حکومت کی جانب سے یہ رپورٹ وفاقی کابینہ کے بعد فیصلہ سامنے آیا ہے وفاقی کابینہ کا کہ اب سے کچھ دیر میں پریس بریفنگ دی جائے گی, اور اس رپورٹ کو باقاعدہ طور پر تمام عوام کے سامنے پبلک کیا جائے گا, تمام عوام کے سامنے مندرجات جو کہ سامنے لائے جائیں گے. رؤف کلاسا صاحب, سینئر تجزیہکار عامر متین صاحب جو کہ اس حوالے سے ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں حضرات کا شکریہ. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے علاقائی خبریں. رہیے جی کے ساتھ, جی پاکستان کے لیے.